Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj me ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj, ti blagodaram za tvoja ta ljubav, za tvoja ta milost, što ne vozljubi. Ti blagodaram što go dade tvoj sin Isus Hristos, naši od Gospod i Spasitel, ne za da mu sudi na svetot, tuku sveto da se spasi preku nego. Ti blagodaram što mi dava sila, Isuse, što mi davaš sila od sinovi čovečki da staneme sinovi Božiji. Ti blagodaram što go otvori mojevo srce za tvoja ta ljubav. Ti blagodaram što me nauči da gi vozljubam site, kako što ti gi vozljubi. Nova zapoved jazvi ostavam, da se ljubi tebe u sebe, kako što i jaz do krajve vozljubiv, da se ljubi tebe u sebe. Apostol Pavle, rimskata provincija Makedonija, u Filipi, kada je pokrstila Makedonkata Lidija. Pismo do Filipijanite broj 1, Pavle i Timotej. Ti blagodaram, Gospode Isuse Hriste, za tvoja ta ljubav, za tvoja ta milost. Ti zborujen iz mene, tatko moj, neko vije slova gi doprat si to nije koji imat potreba tvoja ta ljubav, da se razbudat, da se setat koji si i što se, da im dadeš dar na verba, da poveruvat, da se pokajat, pa da gi isceliš, da razberat so srcето, da razberat koji sme, što sme i kad je odeme. Ova zemlja dolina senka smrtna. Pozdrav Pavle i Timotej, slugi na Isus Hristos. Slugi na Isus Hristos, borot minister znači sluga. A u Makedoniji, ako ćemo kažeš na nekoj na minister, na obični od narod, ke zbesne, ke počne da pizmi, da kolne, da pcuje. Всеко лош збор што ќе го изговорите, ќе одговарате на судниот ден, зашто зборот министер е сватен како некој што треба да краде или да ве продаде, да ви го промени името, да ви промени верат, да подпише разни договори, да го продаде својот народ, како што рече Исус на сатаната, само на Господ мојот Бог му се поклонувам, а тие ќе се поклонат на поднебесните сили на злото на овој век и ќе ве продадат. И затоа зборот министер, значи Павле и Тимотеј, слуги на Исус Христос, слуги. Министер значи слуга, а во Македонија министер значи некој што краде, што лаже, што ве продава, што ви праќа милиција да ве фрла по вас шок бомби кога се протиставувате на неговата нељубов кон татковината. Значи Павле и Тимотеј, слуги на Исус Христос,
Dosite sveti vo Hristos Isus, što se vo Filipi, što se vo Mavrovo, vo Skopje, vo Republika Makedonija, vo Pirinska Makedonija, vo Egejsko, vo Albansko, pa i vo site sosedni zemlji. Hristijaните bi trebalo da se ljubat među sebe. Zamislite, imame nije, posebno u pravoslavnoj crkvi, grčka, bugarska, srpska, crnogorska, ruska, ukrajinska, raskarani crkvi podeleni po nacionalna osnova. Iako dobro je zapišano ovo slovo to, ja ne znam da li nije isto slovo čitame, vidjeki imame, nije suštinata da go čitate ovo slovo, suštinate ovo razbiranje, to vidjeki slovo, to je duhovno, a nije sme telesni. Znači, dosite sveti što se vo Hristos Isus, što se vo Filipi su episkopite i djakonite, komu mu je mnogo dadeno, mnogo ke se bara od nego. Blagodat i mir vam od Boga, naši Otec i od Gospod Isus Hristos, znači Bog naši Tatko je duh, Otec na duhoviti i to je prestoji ovo Isus Hristos, vidljiv po Isus, so se ta njegova polnota go ispolni Isus, go oblikува во љубовта, го облече во љубовта, до полната зрелост на Христовата возраст, да се преобразите во љубов и да се вратите во љубов од спротивставена природа, падната природа, спротивставена на Бог, каде што се поголем број од луѓето на земјата отпаднати со сатаната во првата битка со Архангел Михаел, сатанат и неговите демони следбеници се паднати на земјата, бидејќи сатаната рече јас ке бидам Бог. Слично како во Вавилонската кула, кога градеа како слика скали до Господа, Господ им ги измеша јазиците. Ке бидеме како богови, иако таму вика богови сте синови на Севишниот, но ке умрете како луѓе, во еден псалм, ке умрете како луѓе, бидејќи сте смртни. Бидејќи духот на нашиот Отец е тој што ја оживува нашата душа и ние не сме живи без него, значи тој на сите им дава живот. Благодарам на мојот Бог Отец секогаш, кога си спомнувам за вас, во секоја моја молитва, се молам со радост за сите вас. Што е тоа молитва? Па тоа е разговор со Бог, наедноставно кажано. Кога ви имате некој Бог и викате Боже, Боже и ќе го барате. Ако го имате татко, ќе му речете татко мој, јас имам потреба од тебе. Јас сум твој син, ти денес ме роди. Има во еден псалм, татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое во моето срце, да дојде царството Твое во мене, да биде волјата Твоја во мојот ум, волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Тога сте вие на земјата представници негови вистински. Во секоја моја молитва се молам за вас. Татко мој, те молам за мојата земја, Македонија. Ја предавам во Твоите раце, ти грижи се за неа. Те молам за моите родители, роднини пријатели, за мојата сопруга, за сите оние со кои сум поврзан, како браќа и сестри, за моите деца, за духовни деца, за оние со кои сум се раскарал, сум се разделил. Те молам да ме оставиш љубов за нив, до крај да ги возлюбам како и ти не возлюби. Во секоја моја молитва се молам за радост за сите вас, заради вашето учество во Евангелието, вашето учество во Евангелието од првиот ден па се до сега. Учество во Евангелието, бидете извршители на Словото, а не само слушатели. Значи, кога знаеш дека целото свето писмо, Стариот и Новиот Завет се содржани во една реченица, да се љубите меѓу себе, љуби го својот ближен, кој е твојот ближен, секој, како себе си, значи себе си се љубиш, себе љубие. Мене да им биде добро да му го земам она на другиот, не. Себе љубие, љуби го својот ближен како самиот себе си. Уверен во тоа дека оној кој е тој, мојот татко на небесата, ви имате некој Бог, кога не го знаете, од кога се плашите. Мојот татко на небесата, кој го започна во вас доброто дело ќе го доврши, му дувна во душата дух животен. Се до денот на Исус Христос, ангели сте, синови на Севишниот. На небото нема да се мажат ни да се женат, туку ќе бидат како ангели на небесата, пишено е во Светото писмо. Ти зборувен из мене, татко мој, нека Твоите слова изрекуваат живот за секого кој ќе го повика Твоето име. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се.
ке го доврши доброто дело, кој го започна во нас доброто дело. Филипјаните 1 глава 6 стих. Се до денот на Исус Христос. Кој е тој ден на Исус Христос, кога вие ќе му го предадете животот на Исус? Ќе му дозволите да живее во вашето срце, ќе се обликувате во љубовта. И неговата волја, не вашата, ќе се случува во вашиот живот. И на се што ви се случува ќе одговарате со љубов. И право е да го мислам тоа за сите вас, зашто секогаш ве носам во срце. Пазете, секогаш ве носам во срце. Тоа го велијашиот Отец преку апостолот Павле. Значи тоа се објави кои тој ги добил, не учел библиска школа, бил Савле, ги гонал христијаните. Паѓа од својот конј, од својот разум, ослепува од земниот поглед, бидејќи тој се уште суштински слеп и духовно прогледува како Ананија му ги положува рацете. Тоа се слики за да разберете. Зашто секогаш ве носам во срце, ни вели нашиот татко. И кога сум во окови, пазете, окови може да значи во физички затвор, ни во духовен затвор, во нашето тело кафес. Се руши овој кафес, на небото ке се представам. И кога сум во окови, кога го бранам и утврдувам Евангелието, бидејќи сите вие сте мои соучесници во благодатта Божја која ни е дадена. По благодат сме спасени, дојде Исус во кого живее нашиот Отец. Дали знаете што направи тој за вас? Со сета негова полнота ја пролеа својата крв за секого од нас, бидејќи ние немаме сили да ги исполниме 10 Божји заповеди дадени преку Мојсеј на камен. И сега имаме заповед запишана во нашето срце: љуби го својот ближен како самиот себе си, кој ќе го избере Исуса и ќе чекори по него, ќе постапува како него, ќе живее како Исус, ќе действува во љубовта како Исус. Тој ја пролеа својата крв, толку не возлюби не носи во срцето, да бидеме негови соучесници во благодатта Божја. Бог, Отецот ми е сведок колку многу копнеам по сите вас. Апостол Павле зборува во дух, со милосрдноста. Пазите, милосрдност, запомнете го овој збор, милосрдност, кај с христијаните треба да е милосрдност, заврти го и другиот образ, дај му и кошулата и горната облека. Ако некој те потера да одиш со него 1 милја, ти оди 2, на Исус Христос. И се молам вашата љубов се повеќе и повеќе да изобилува. Бог е љубов. Вашата и неговата љубов се повеќе и повеќе да изобилува преку познанието и разбирањето на се. Се во се. Исус е се во се. Се е од него и за него создадено. И се преку него се држи. Тоа се стихови од Светото Писмо, кои живеат во моето срце, во твоето срце. За да можете да распознавате најдобро, да распознавате што е Божјата волја во вашиот живот, не вие што сакате, да бидете чисти и безпрекорни во денот на Христос, зашто сатаната сакаше да биде Бог и му се спротистави на Бог и излезе од законот на љубовта, изгуби силата и падна на земјата. Се материализира овој свет, затоа го владее сатаната, бидејќи целиот е паднат од падната природа од сатаната, од Бог. И кога ќе отпаднеш од Бог, ти немаш сила и можеш да се материализираш, бидејќи духот негов не може да умре. Духот е тој што оживува се што гледате околу нас. Бог ми е сведок колку многу копнеам по сите вас со милосрдноста на Исус Христос и се молам вашата љубов, неговата љубов се повеќе и повеќе да изобилува преку познанието и разбирањето на се, дека се е од него, за него создадено, дека се преку него и во него се држи, по Исуса Христа, во кого пребива нашиот татко на небесата, за да можете да распознавате најдобро, да бидете чисти и безпрекорни во денот на Христос. Чисти и безпрекорни во денот на Христос, полни со плодови на праведноста, не својата правда, туку Божјата правда. Значи, како што постапуваше Исус, Исус вели: јас сум патот. Не да знаете каде е патот. Патот е за да се движите по него. Патот е она пошто се движите во духот на нашиот Отец со Исуса, полни со плодови на праведноста, кој е преку Исус Христос за слава. Слава, значи тие велат слава му на човек. Велите слава му кога некој ќе почине, а јас ви велам славата е на Исуса Христа.
и повалба на Бога. Слава ти, Господе Исусе Христе, те сакам, Татко Небесен. Сакам, браќа, да знаете дека тие работи што се случија, армакедонци мои, сакам, браќа, да разберете и да знаете, придонесува за поголем успех на Евангелието. На станите ви се случуваат, Господ ви праќа одредени луѓе, некој ве нервира, сакате да бидете на некое друго место во друго време, но сето тоа ви е дадено за да надраснете, да пребивате во љубовта, да постапувате во љубовта, да победувате во љубовта. Така што во целата преторија и меѓу сите други стена познато дека сум во окови за Христа. Тој зборува за физички затвор, но зборува и за духовен затвор, бидејќи ние сме таткото на духовите, се нарекува нашиот Отец. Ние сме дух, животен, вдахнат во душа и материализиран во тело од падната природа, откако сатаната и неговите демони беа фрлени од архангел Михаил на земјата, откако тој рече јас сум Бог, ја изгуби силата и паднате на земјата. И вие сте човек само затоа за освесна со себе да можете да го изберете Исуса Христа. Но тоа е една приказна која полека постепено. Ако го молите нашиот Татко на небесата, барајте и ќе ви се даде, чукајте и ќе ви се отвори, сакајте и ќе најдете, барајте и ќе најдете. И дека повеќето од браќата во Господ, поттикнати од моите окови, се осмелија без страв да го проповедаат Словото Божјо, без страв да го проповедаат Словото Божјо. Живееме ли, умираме ли, Христови сме. Исус ја победи смртта, нема смрт, телото оди во земја, и во земја ќе се врати, душата оди на суд кај Бог. И според делата, добрите дела, Божјата праведност, делата на љубовта ќе одговарате за секој лош збор, за секое дело на нељубов. Дали сте созреани да се вратите во царството на љубовта, во царството на светлината, во царството на духовите на нашиот Татко на небесата. Некои на вистина од завист и желби за кавга го проповедаат Словото Божјо, а други од добра волја, од Божјата волја. Добра волја, Божја волја, човечка волја, Божја волја го проповедаат Христос. Едни го проповедаат Христа од желба да се препираат. Сте виделе такви цитати се расправаат, вака треба, така треба, има проклетство, нема проклетство. Славиме вака, не славиме вака. Зато се црквите поделени, значи проблемот доаѓа, Словото е едно, тоа е во дух и не е само тоа Словото е бесконечно. Тоа е Божјата состојба на љубов, се содржи во еден збор кој се разгранува на илјадници приказни, на бесконечни приказни, љуби го својот ближен како самиот себе си. Значи, едни го проповедаат Христа од желба да се препираат, неискрено мислејќи дека ја наголемуваат тежината на моите окови, осудуваат, а Исус никого не осуди. А другите кои се тие другите проповедаат од љубов, те сакаме Господи Исусе Христе, знаејќи дека јас сум поставен кој Исус, апостол Павле, или некој Тит, Павле и Тимотеј, или некој Тимотеј, јас сум поставен да го бранам Евангелието на љубовта, Евангелието на мирот, таткото на духовите, кој е вечна љубов, кој вечно не се љути, кој е долго трпелив, многу милостив, љубовта никогаш не престанува. А другите пак проповедаат од љубов, знаејќи дека јас сум поставен да го бранам Евангелието кој духот на вашиот Отец пребива во вас. Вие ќе бидете облејани во љубовта, зашто Бог е љубов, тоа е негова природа, не е суштина, не е чувство. Но што од тоа, како и да било дволично или искрено, Христос се проповеда. Затоа се радувам и ќе се радувам, радувајте се и пак радувајте се. Те сакаме Господе Исусе Христе, слава ти, Татко мој. Те сакаме Господе Исусе Христе. Дојди и остани во мене. Зашто знам дека тоа ќе ми послужи за спасение со вашата молитва, разговор со Бог, разговор со нашиот Татко, Татко мој кој си на небесата, Оче, те молам за мојата земја, те молам сите што имаат потреба Твојата љубов да ги допреш, да продре во нивното срце жарчето на љубовта, да се разгори, да се расплати, да изгори се што не е од Бог во нивното срце. Зашто знам дека тоа ќе ми послужи за спасение
со вашата молитва и преку дејството на Духот на Исус Христос, Духот на нашиот Отец кој ќе пребива во вас, ако сите мисли се покорни на Исуса, ако ги љубите сите, ако останете во Неговите слова, ако пребивате во љубовта, ако се љубите меѓу себе, каде двајца или тројца се собрани во Мое име, во име на љубовта, тука сум и јас. Тука си, Господе Исусе Христе, и овие слова. И изрекуваме живот за сите оние кои се болни, гладни и осамени, духовно, телесно. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Како што очекувам со нетрпение и се надевам дека во ништо нема да се посрамам, но со сета моја храброст, Исусовата храброст, како и секогаш, Исусовата сила, така и сега ќе се возвеличи Христос во моето тело. Ќе се возвеличи Христос во моето тело, во твоето тело. Христос да се возвеличи и во телото на нашата земја, да се, значи, ќе изберам народ да се слави моето име, вели Исус, односно Таткото на небесата. И ги избира македонците како избран сад да се шири светото Евангелие, не нивното име, значи, да се возвеличи Христос во моето тело, било со живот, пазете, нема разлика, било со смрт. Зашто овде сме привремено, ние живееме како да сме постојано. За мене да се живее, пазете, за мене да се живее за апостол Павле, значи Христос. Ако Христос не живее во мене, јас сум мртов. Тоа е суштината и ти си мртов, брати и пријателе, само мислиш дека си жив, а да се умре е придобивка, бидејќи ако веќе си го избрал Христос и одиш во Божјото царство на небесата. Имаме случај на луѓе што преминале по грешка и го враќаат назад, и тој го гледа своето тело, не сака да се врати, по грешка земен, раскажуваат луѓе. И тој го гледа своето тело и кога гледам на мрша, треба да влезам внатре и не сака да влезе во својата мрша, замислете. И ангелите со копјето го боцна и го фрлат и најдеш почне да вдишува и се буди во своето тело. Ние зборуваме дека овде сме во еден кафес и да се умре придобивка. Луѓето кои го избрали Исус не сакаат да се вратат на земјата, ако случајно се избрани. Некој се моли, имаме пример, кој еден пастор се молел за својот слуга, кој и тој го слушнал гласот, зарем можам јас на мојот слуга долу да му го земам, човекот му е потребен долу во црквата и го враќа назад и тој не сака да се врати. Ако пак живеењето мое во тело, значи вие не разбирате Христос воскресна од мртвите, а не го разбирате тоа, го пеете само формално. Формално ние зборуваме за пребивање на Исус во вашето срце и во вашето тело. За мене да се живее, значи Христос. Значи ако Христос живее во твоето тело, ти си жив. Ти си жив. Ако пак живеењето мое во тело ми придонесува за плод во делото, значи тој е тука за да действува, тоа што да одберам, не знам дали да живее, дали да умре, што е подобро за него. И онака смртта е победена, победи смртта, го победи сатаната и вечен живот ни подари на оние кои пребиваат во љубовта. Измачуван сум и од едното и од другото, вели апостол Павле. Сакам да заминам и да бидам со Христа, бидејќи тоа е многу подобро. Од овој свет ќе се изморите од степенот на нељубов на вашите ближни околу вас, но да останам со телото е потребно за вас. Значи како оној слуга што го вратил кај пасторот. Му требал тој слуга да му служи и го враќа ташиот татко на небесата. Уверен во тоа знам дека ќе останам и ќе пребивам со сите вас за ваш напредок во верата. Апостол Павле, Исус Христос и сите ние. Та пофалбата ваша во Христос Исус да се умножува преку мене. Пофалба ваша во Исус Христос, пофалба во Христос, пофалба за Христос. Живење за Исус, пребивање во љубовта, служење, министер, роб, слуга, роб, раб, слуга. Министер не значи да крадеш, туку да служиш. Македонци мои, та пофалбата ваша во Христос Исус да се умножува преку мене кога повторно ќе дојдам при вас, Духот на нашиот Отец, Исусовиот Дух. Живејте само достојно на Христовото Евангелие. Живејте само достојно на Христовото Евангелие, што друго да живеете. Љуби го својот ближен како себе си, фати го тој закон, стави го во срцето и действува и заврти го и другиот образ, зашто поскоро не ја претрпите штетата. Та ако дојдам и ве видам, или пак во отсуство слушнам за вас дека стоите во еден дух. Нека стоите во еден дух. Ако сте во Исусов дух, сите цркви ќе бидат заедно. Но тие се поделени на помали деноминации, на православни, по национална, на католички.
na bogorodično hristijanstvo. Znači, vo jedan duh, ako duhot na našиот Отец пребива во нас, ние сите ќе бидеме заедно и ќе се љубиме. Нема никога да осудуваме, но ние сме поделили, значи, други духови има. Под небесните сили на злото. Значи, има сили на злото, кои ви исто не ги гледате, бидејќи сте слепи и глуви, а некои свесно им служат, им се поклонуваат на луѓе, а не на Бог. Дека стоите во еден дух, борејќи се еднодушно за верата на Евангелието, а тоа е дека Бог ни дарува живот вечен. Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во Неговиот Син. Кој го има Синот Божи, го има и тој живот. Кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Кој го има Синот, го има и Отецот. Кој го нема Отецот, го нема и Синот, значи немате Бог. И во ништо не се плашите од противниците, тоа е знак за нивната погибел. Во љубовта страф нема, кој се бои не е совршен во љубовта. И тоа е од Бог Отецот. Значи, ако јас имам татко на небесата, сум го предал неговиот живот, мојот живот, неговиот живот, мојата љубов, неговата љубов пребива во мене и му подавам раката и тој ме држи за раката, јас нема што да се плашам. Господ ќе намири. Мојот татко е најбогатиот на светот, зашто вам ви се даде дар поради Христос. Не само да верувате во Него, не само да верувате дар, да веруваш дар на верба, туку и да страдате за Него. Првото страдање е телесно, физички болки, болести, страдање. Второто е кога умира стариот човек, стариот Савле се преобразува во Павле и стариот Тихо се преобразува во Исусов Тихомир, Тимотеј. Третото страдање е кога страдате бидејќи браќата немаат љубов, просто им татко не знаат што прават. Значи, вам не ви се даде само да верувате во Него, туку и да страдате за Него, борејќи се со истата борба, какви што видовте во мене, сега слушате за мене. Татко мој, кој си на небесата, те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, ние што треба да научиме да се совладуваме самите себе си, нашата грешна природа, и да разбереме се што доаѓа од нашиот татко на небесата, секоја ситуација, секоја состојба, да реагираме со љубов, да не осудуваме, да не влеземе во осудување, огорчување. Значи, лутете се, но пазете, да не излезете од законот на љубовта, гневете се. Значи, ние сме на оваа земја за да действуваме во љубовта на сите што имаат потреба. Министер значи слуга, служба за Исус Христос. Исус дојде на сите да им служи, не нема да му служат, а не ги изминосате на апостолите. Значи, вие не треба да опаѓате во љубовта кога некој ви прави зло. Блиските треба да ги носиме нивните товари. Тие се слепи и не треба да ги турнеме од патот, бидејќи кој ќе турне слеп човек од патот, оди во проклетство. Дали нашиот Отец нас не отфрли кога ние го распнавме во Исуса? Дали тој не осуди? Тој рече, прости им, татко, не знаат што парат. Тој само ја зголеми степенот на љубовта. Значи, ние треба да постапуваме како него од дејството на љубовта. Значи, како што нашиот татко на нашите деца, на сите нас ни простува, кога ќе сгрешиме. Значи, ова грешно човештво кое го распна Исус и љубовта која ни ја возвраќа незаблагодарно, значи и покрај болката што му е направена. Имајте го секогаш Христовиот пример пред вас, како постапуваше тој, така треба да постапуваме и ние. Евреите 12:1-3, Псалмите 35:12, 38:20. Како ние практично го понизивме сите ние луѓето, ние на земјата, распнувајќи го, и тој не ја повлече својата милосердност од нас. Јован 18:19, 40, 19 Јован 1:30. И сепак љубовта остана. Исаија 29:13, Матеј 15:8, Марко 7:6. Значи, себе одрекување, да се одречеш од себе и да му помагаш луѓето да живеат еден за друг. Значи, ова книгата Поуки од научиње да се молиме, од апостол Лоренс Новесел, кој да објаснува некои состојби, да си го лесниме страданијата еден на друг и да се усовршуваме во љубовта. Матеј 5:48. Да не го поминеме нашиот земски живот падијала, значи да станеме незлобни како гулави, а туку има еден превод во Хрватска, благи како голуби. Благи како голуби, Матеј 10:16. И да дејствуваме едни со други во љубов.
и внатрешниот мир ќе се врати во нашите срца. Матеј 11:29, мирот свој ви го давам, а тој ќе ни помогне, нашиот татко, ако имаме татко, татко на небесата. Амин. Значи, ние треба да ја шириме неговата љубов. Бог е љубов и кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Ширејќи ја неговата љубов, ние ќе се вратиме и ќе се претопиме во вечната љубов. Јован 20:21 и Филипијаните, еве веќе кога дојдовме првата глава, 2:5, бидејќи вие треба да ги имате, бидејќи вие и јас и вие, истите мисли што ги има Исус Христос. Татко мој, ти благодарам што овој ден беше во моето срце. Исусе, те сакам. Исусе, некој секој збор изрекува живот по секое срце што ќе го повика Твоето име. Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. Еве ти го срцево и душава, и умот, и очиве, и ушиве. Тебе да ти служам, да бидам Твој министер. Тебе да те славам. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам за се што си ми дал. Живееме ли, умираме ли, Христови сме. И секој да ги имаме истите мисли што ги имаш и ти, истите постапки, да се пребиваме во љубовта, пребивање во Бог, кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Останете во мир и љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава ти, Татко Небесен. Предавам се во Твоите раце, мојот живот, моето семејство, моите љубени, моите непријатели, мојата земја. Се мое е Твое. Слава ти, Господи Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој не остави. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во шести час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, Татко, не знаат што прават,